नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुलनी यूट्यूब चैनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। छेल्ले आपणे धोरण 10 ની अंदर विज्ञान विषय में आपणे प्रकरण 5 नो अभ्यास करी रह्या हता, जेनी अंदर आपणे छेल्ले मुद्दा नंबर 5.2 अव्यवस्थित मांथी व्यवस्थित करवुं मेंडेलिफनुं आवर्त कोष्टक समजता था आपणे। तो जोईए आपणे एमां के शुं कहेवा मांगे छे। हवे 5.2 ની अंदर आपणे जे मेंडेलिफनुं आवर्त कोष्टक हतुं एनी अंदर आपणे छेल्ले जोयुं के न्यूलैंडे जे अष्टकनो नियम आपेलो हतो ई अस्वीकार थया बाद आ मेंडेलिफे तत्वना गुणधर्मना आधारे एक प्रकारનું આવત કોષ્ટક બનાવ્યું। રેડી? અને એ આવત કોષ્ટક એટલું બધું સચોટ હતું કે બીજા વૈજ્ઞાનિકો એમાં કોઈ પણ ક્ષતિ શોધી શક્યા ન હતા। હવે મેન્ડેલિફ જ્યારે આ તત્વની ગોઠવણી કરી રહ્યા હતા ત્યારે ત્યારના સમયે 63 તત્વો જાણીતા થયા હતા। તો 63 તત્વો માટે એને આવત કોષ્ટક બનાવેલું હતું। રેડી? અને આ આવત કોષ્ટક એના રાસાયણિક ગુણધર્મના આધારે બનાવેલ હતું। તો તમે એની અંદર આપણે છેલ્લે જોયું હતું કે અમુક તત્વના પરમાણુ દળ જે છે, પરમાણુ ભાર, રેડી, એ વધુ હોવા છતાં એ પાછળ હોવાને જગ્યાએ આગળ રાખેલા હતા એના રાસાયણિક ગુણધર્મના આધારે। રેડી? તો આવી બધી એની ખાસિયત હતી આવત કોષ્ટકની અંદર। અને એ આવત કોષ્ટકની અંદર અમુક જગ્યા ખાલી જગ્યા રાખી હતી કે મેન્ડેલિફ અગાઉથી જાણતા હતા, એને ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે આ જે જગ્યા છે ખાલી જગ્યા, રેડી, અહીંયા કુદરતમાંથી એક તત્વ એવું મળશે કે એ આ ખાલી જગ્યાની જે ખાલી જગ્યા છે અને ખાલી જગ્યામાં ખરેખર જે ગુણધર્મ ધરાવતું, જે પરમાણુ દળ ધરાવતું તત્વ હોવું જોઈએ એ કુદરતમાં હજી શોધાયું નથી, પરંતુ હજી ભવિષ્યમાં એ મળી આવશે અને આ જ જગ્યાએ એ તત્વ આવશે। આવી ઘણી બધી ખાલી જગ્યાઓ એને રાખેલ હતી। तो छेल्ले आपणे ई मेंडेलिफनुं आवत कोष्टक जोयुं हतुं अने आवत कोष्टकनी नीचे जे पेरेग्राफ छे त्यां आपणे पहोंच्या हता। आ कोष्टक जोया बाद हजी आ कोष्टकनी अंदर समजवानुं बाकी छे। मेंडेलिफनुं जे टॉपिक चालतो तो ए हजी अधूरो छे, तो हजी आपणे समजीए विगतवार के आ कोष्टकनी अंदर शुं एनी मर्यादा हती, एनुं शुं एने कीधेलुं हतुं। रेडी? तो जोता जईए आ कोष्टकनी नीचे जे आ पेरेग्राफ छे अहींयाथी आपणे बाकी हतुं जोईए। मेंडेलिफनुं आवत कोष्टक 1872 में जर्मन सामयिक में प्रकाशित थयुं हतुं। सौथी पहेला आवत कोष्टक शेमां प्रकाशित करवामां आव्युं हतुं? जर्मन सामयिक में प्रकाशित करवामां आव्युं हतुं। समूहनी उपर ऑक्साइड तथा हाइड्राइडना सूत्रमां अंग्रेजी अक्षर आर समूहना कोईपण तत्वने दर्शावे छे। तमे आवत कोष्टकमां उपर जोशो तो तमने एवुं लागशे के आ R2O, RH, RO, RH2 आ बधुं शुं लखेलुं छे। तो एमां जे R छे, मेंडेलिफे शुं कर्युं तो के कोईपण तत्व छे एनी साथे संयोजनो बनाव्या। केना? तो के ऑक्सिजन अने हाइड्रोजन साथेना, कारण के ऑक्सिजन अने हाइड्रोजन वधु सक्रिय हता, आपणे अगाऊ शीखी गया। रेडी? ई वधु सक्रिय होवाथी ई कोईपण तत्व साथे प्रक्रिया करशे। तो एने अलग अलग ऊपर सूत्र लखेला छे के R2O अने RH ऑक्सिजन साथे अने हाइड्रोजन साथे नीचेना तत्व केवी रीते जोड़ाशे, आ एना रासायणिक गुणधर्म छे। मेंडेलिफे जे गुणधर्मनो उपयोग कर्यो ए गुणधर्म आ छे R2O। R2O नो मतलब R एटले कोईपण तत्व, एमां हाइड्रोजन पहेला लई लईए आपणे H, तो H2O बनी शके पाणी। रेडी? एवी ज रीते लिथियम लई लई तो Li2O, रेडी, लिथियम ऑक्साइड। तो आ रीते अहींया नीचे तमने आखी श्रेणी एना सूत्र द्वारा जाणी शकाय, एना संयोजनो केवा केवा मळे छे। रेडी? बधे अलग अलग सूत्र आपेला छे, ऊपर जोई शको छो। त्यारबाद सूत्र लखवानी ढब पण ध्यान आपो। सूत्र लखवानी जे ढब छे एने जे सूत्र लख्या छे एने व्यवस्थित समझो एवुं आपणे कीधुं। उदाहरण तरीके कार्बनना हाइड्राइड CH4 कार्बन है
એ અહીંયા જોવા મળે છે કાર્બન. રેડી? કાર્બન મળી ગયું બધાને. તો ઉપર જો હાઇડ્રોજન સાથેનું સંયોજન કઈ રીતના બને છે? RH4. આર એટલે કોઈ પણ તત્વ લઈ લ્યો, પેલું કાર્બન લઈએ તો આરની જગ્યાએ કાર્બન મૂકો તો CH4 થાય. રેડી? જેને આપણે શું કહીએ છીએ? આપણે આગલા ચેપ્ટરમાં આવી ગયું મિથેન. રેડી? ને RH4 તરીકે તથા તેના ઓક્સાઇડ CO2 ને RO2 તરીકે લખવામાં આવેલું છે. હાઇડ્રાઇડ છે એ RH4 તરીકે લખ્યું અને એનો ઓક્સાઇડ હતો એ RO2 તરીકે દર્શાવ્યું. બધે સૂત્રનો ઉલ્લેખ નથી કર્યો પણ આ જસ્ટ એક્ઝામ્પલ તરીકે લીધેલ છે. રેડી? તો ઉપર બધાના સૂત્ર લખેલા છે કે કેવા કેવા સંયોજનો ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજન સાથે બનાવે છે. રેડી? તો બધેમાં તમે એ સૂત્ર વાપરીને મૂકી શકો. હવે આવે છે પેલો પેટા પ્રકાર 5.2 નો પેલો પ્રકાર. 5.2 જે આપણો મુદ્દો છે મેન્ડેલિફનો આવર્ત કોષ્ટક, એનો પેલો પેટા પ્રકાર મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટકની ઉપલબ્ધિઓ. મેન્ડેલિફે જે આવર્ત કોષ્ટક આપ્યું એની ઉપલબ્ધિઓ જોઈએ શું કહેવા માગે છે. આવર્ત કોષ્ટક ગોઠવતી વખતે કેટલાક એવા દાખલા બન્યા કે જ્યાં થોડા વધુ પરમાણ્વીય દળ ધરાવતા તત્વને થોડા ઓછા પરમાણ્વીય દળ ધરાવતા તત્વ કરતાં પહેલાં મૂકવું પડ્યું. આ ગુણધર્મ પ્રમાણે ગોઠવતા હતા મેન્ડેલિફ ત્યારે ઘણા દાખલા એવા બન્યા કે વધારે પરમાણુ દળ ધરાવતું તત્વ છે એને પાછળ મૂકવાની જગ્યાએ આગળ મૂકવાની ફરજ પડી, કારણ કે એનો ગુણધર્મ ઓનાથી કંઈક જુદો હતો. રેડી? ક્રમ ઉલટો કરવામાં આવેલો કે જેથી સમાન ગુણધર્મ ધરાવતા તત્વ એકસાથે ગોઠવી શકાયા. ક્રમ ઉલટો એટલા માટે કર્યો કારણ કે એનો જે ઊભો સમૂહ છે એના બધાના ગુણધર્મ કેવા દે? એક સરખા દે. એટલા માટે પરમાણુ દળને અહીંયા ધ્યાનમાં પછી લીધા ન હતા. ઉદાહરણ તરીકે કોષ્ટકમાં કોબાલ્ટ જેનું પરમાણ્વીય દળ 58.9 કાલે આપણે એટલે કે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું, આના પહેલાંના લેક્ચરમાં કોબાલ્ટ અને નિકલનું જોયું હતું. રેડી? કોબાલ્ટનો પરમાણ્વીય દળ વધુ છે નિકલ કરતાં, તો ખરેખર નિકલ આગળ હોવું જોઈએ અને કોબાલ્ટ પાછળ હોવું જોઈએ, પરંતુ એને શું કર્યું? કોબાલ્ટને આગળ રાખ્યું અને નિકલને પાછળ રાખ્યું. કારણ કે કોબાલ્ટનો જે સમૂહ છે એના બધાના ગુણધર્મ એક સરખા મળી આવતા હતા. તો કોબાલ્ટને પાછળ રાખવાથી એના રાસાયણિક ગુણધર્મ એક સરખા જળવાશે નહીં. એટલા માટે પરમાણ્વીય દળને ધ્યાનમાં લીધેલું ન હતું અમુક તત્વો માટે. રેડી? અને નિકલનું પરમાણ્વીય દળ 58.7 કરતાં પહેલાં દેખાયું. આવું તમે જોઈ શકો છો. નિકલ પહેલાં કોબાલ્ટ આવેલો છે. કોષ્ટક 5.4માં જોઈને શું તમે આવી અન્ય કોઈ એક વિસંગતતા શોધી શકો? આ કોષ્ટકને જોઈને બીજી તમને કોઈ વિસંગતતા જોવા મળે? તો કાલ મેં તમને દેખાડ્યું હતું અહીંયા V અને Cr ક્રોમિયમ અને આ જે V છે આ બંને તત્વના પરમાણુ દળ જુઓ તમે 50.94 અને 50.20. ખરેખર 50.20 આગળ આવવા જોઈએ અને 50.94 પાછળ આવવા જોઈએ. રેડી? પરંતુ એના ગુણધર્મના કારણે એનો ક્રમ બદલાવેલ છે. રેડી? તો આવું આપણને આમાં જોવા મળે છે. આગળ જોઈએ. વધુમાં મેન્ડેલિફને પોતાના આવર્ત કોષ્ટકમાં કેટલાક સ્થાન ખાલી છોડવા પડ્યા. એક તો આ પરમાણ્વીય દળની તકલીફ પડી રાસાયણિક ગુણધર્મના કારણે. જોકે એ તકલીફ નહોતી, ખરેખર એ સાચી જ વસ્તુ હતી. રેડી? પહેલાંના જે વૈજ્ઞાનિકો હતા એ પરમાણ્વીય દળને પકડી રાખતા હતા. પરમાણ્વીય દળને આ રીતે ગોઠવો એટલે ગોઠવાઈ જાય, પરંતુ પરમાણ્વીય દળ પ્રમાણે તત્વો ગોઠવાયેલા હોતા નથી. અમુક જગ્યાએ એ મર્યાદા તોડી નાખે છે કે અમુક જગ્યાએ એના ગુણધર્મ વિશિષ્ટ હોવાના કારણે ભલે એનું પરમાણ્વીય દળ વધુ છે પરંતુ એને આગળ લખવા પડે છે. પછી બીજી તકલીફ શું હતી? તો કે મેન્ડેલિફે પોતાના આવર્ત કોષ્ટકમાં કેટલાક સ્થાન ખાલી છોડ્યા. આ એની તકલીફ નહોતી, પરંતુ એ અગાઉથી જાણતા હતા સ્થાન જે ખાલી છોડ્યા અહીંયા ખરેખર બીજું કોઈ તત્વ આવી શકે. એ મેન્ડેલિફ એવું જાણતા હતા કે ભવિષ્યમાં હજી પણ જે તત્વ શોધાશે એ ખાલી સ્થાનમાં હજી બંધ બેસી શકશે. રેડી? આ ખાલી સ્થાનને મર્યાદાના રૂપમાં જોવાના બદલે મેન્ડેલિફે નિડરતાપૂર્વક કોઈ એવા તત્વોના અસ્તિત્વની આગાહી કરી જે તે સમયે શોધાયા ન હતા. મેન્ડેલિફે આ એની મર્યાદા ન ગણી કે આ મારી તકલીફ નથી,
પરંતુ મેન્ડેલિફે શું કીધું કે ભવિષ્યમાં એને આગાહી કરી કે ભવિષ્યમાં હજી પણ તત્વ શોધવાના બાકી છે, ફક્ત આટલા જ તત્વો નથી, હજી પણ શોધાશે, અને જે તત્વ શોધાશે એના ગુણધર્મ પ્રમાણે આ ખાલી સ્થાનમાં એનું સ્થાન આવેલું છે. રેડી? અને તે સમયે હજી તત્વો શોધાણા ન હતા, છતાં પણ એને આગાહી કરી દીધી કે હજી પણ તત્વો જે બાકી છે એ બધા તત્વો આ ખાલી સ્થાનમાં ભરાઈ જશે. મેન્ડેલિફે તેમનું નામકરણ તે જ સમૂહના તેનાથી પહેલાં આવતા તત્વોના નામના સંસ્કૃત શબ્દ એકા એટલે કે એક પૂર્વક લગાવીને કર્યું. એ સમૂહ એટલે કે ઊભો સમૂહ જોવાનો, આવર્તની વાત નથી કરતા, સમૂહની વાત કરી. જે જગ્યાએ એને ખાલી મૂકી એની ઉપરનું જે તત્વ હતું એના નામની આગળ પૂર્વક લગાડ્યો, એકા. રેડી? આ યાદ રાખજો કે મેન્ડેલિફે જે ખાલી સ્થાન મૂક્યા હતા એનું નામકરણ કેવી રીતે કર્યું, તો કે એ ખાલી સ્થાનની ઉપર જે તત્વ હતું એની નામની આગળ એકા એવો પૂર્વક લગાડ્યો, જે સંસ્કૃત શબ્દ છે. રેડી? એના નામ ઉપરથી એનું નામકરણ કર્યું કે અહીંયા આ તત્વ બાકી છે. એનું સ્પેશિયલ કોઈ નામ તો જાણતા નહોતા, કારણ કે હજી તત્વ શોધાણું નહોતું. રેડી? પરંતુ જે ખાલી સ્થાન હતું એના વિશે મેન્ડેલિફે અગાઉથી એનું નામકરણ કહી દીધું કે અહીંયા આ તત્વ આવી શકશે. હવે નામકરણ કઈ રીતે કરે છે ઉદાહરણ દ્વારા આપણે જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે પછી શોધાયેલ સ્કેન્ડિયમ, ગેલિયમ, જર્મેનિયમ આ 3 તત્વો પછીથી શોધાણા, એના સ્થાન હજી ખાલી હતા. તો સ્કેન્ડિયમ, ગેલિયમ અને જર્મેનિયમ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો 4 નંબરના ખાનામાં સ્કેન્ડિયમ, ગેલિયમ અને જર્મેનિયમ અહીંયા બાજુમાં આ 3 સ્થાન ખાલી હતા. તો સ્કેન્ડિયમ ઉપર કોણ છે? અહીંયા સ્કેન્ડિયમ ઉપર અહીંયા આવે છે બોરોન. રેડી? ગેલિયમ ઉપર એલ્યુમિનિયમ આવે છે અને જર્મેનિયમ ઉપર સિલિકોન આવે છે. રેડી? એલ્યુમિનિયમ સાથે ગેલિયમ, સિલિકોન સાથે જર્મેનિયમ અને બોરોન સાથે સ્કેન્ડિયમ. આ યાદ રાખજો. રેડી? રેડી? હાલો, હવે આ 3 તત્વો જે શોધવાના બાકી હતા એના નામકરણ કઈ રીતે કર્યા જુઓ. આ ગુણધર્મ ક્રમશઃ એકા બોરોન. હવે ક્રમશઃ સ્કેન્ડિયમ માટે નામ શું આપ્યું? એકા બોરોન. સ્કેન્ડિયમની ઉપરનું બોરોન લેવાનું. રેડી? તો એના નામ ઉપરથી એને કીધું એકા બોરોન. બોરોન તત્વ શોધાઈ ગયું હતું પણ એની નીચે સ્કેન્ડિયમ શોધવાનું બાકી હતું. તો સ્કેન્ડિયમ ઉપરથી એનું નામ શું કીધું? તો કે એકા બોરોન. અને ગેલિયમની માથે કોણ છે? એલ્યુમિનિયમ. રેડી? તો એલ્યુમિનિયમના નામ ઉપરથી એનું નામ આપ્યું એકા એલ્યુમિનિયમ. અને જર્મેનિયમ ઉપર કોણ છે? સિલિકોન. તો એના ઉપરથી એકા સિલિકોન. આ રીતના મેન્ડેલિફે એનું નામકરણ કર્યું. મેન્ડેલિફ દ્વારા આગાહી કરેલ એકા એલ્યુમિનિયમ તથા પછીથી શોધાયેલ અને એકા એલ્યુમિનિયમનું સ્થાન મેળવેલ ગેલિયમના ગુણધર્મ નીચે કોષ્ટકમાં દર્શાવેલ છે. જે એકા એલ્યુમિનિયમ પરથી જે સ્થાન ખાલી રાખ્યું હતું, કેના માટે ખાલી રાખ્યું હતું? એકા એલ્યુમિનિયમ નીચે કોણ છે? ગેલિયમ. રેડી? ગેલિયમનું જે સ્થાન ખાલી રાખ્યું હતું એ ગેલિયમ પછી જે શોધાણું ગેલિયમ. રેડી? તો એના ગુણધર્મ કેવા હતા? તો એના માટે એક નીચે કોષ્ટક આપેલું છે, જુઓ. આ કોષ્ટકની અંદર એવું કહે છે મેન્ડેલિફે જે એલ્યુમિનિયમના નામ ઉપરથી આજે ભવિષ્યમાં શોધાવાનું હતું ગેલિયમ. રેડી? તો એના નામ ઉપરથી એકા એલ્યુમિનિયમ જે નામ આપ્યું તો એના માટે એને ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે પરમાણુ દળ કેટલું હશે. એ ખાલી જગ્યા જે છે એલ્યુમિનિયમની નીચે જે ગેલિયમ આવવાનો હતો પહેલેથી જાણતા નહોતા, પરંતુ એલ્યુમિનિયમ નીચે જે તત્વ આવવાનું છે એનું પરમાણ્વીય દળ કેટલું હશે? તો કે એને કીધું હતું અગાઉથી કે 68 જેટલું હશે. અને શોધાણું ત્યારે એનું પરમાણ્વીય દળ કેટલું જોવા મળ્યું? 69.7. તો 68ની સાવ એટલે સાવ નજીકનું મળ્યું. રેડી? પછી ઓક્સાઇડનું સૂત્ર એકા એલ્યુમિનિયમમાં મેન્ડેલિફે કીધું હતું કે એનું ઓક્સાઇડનું સૂત્ર આવું મળશે E2O3. E એટલે એલિમેન્ટ,
એલિમેન્ટ એટલે કોઈ પણ તત્વ, જે તત્વ શોધાશે એ તત્વને અહીંયા મૂકવાનું, જે તત્વ મળે. રેડી? તો અહીંયા ગેલિયમ મળ્યું હતું, તો ગેલિયમનું તત્વનું સંજ્ઞા શું છે? Ga. તો Ga2O3 થશે. રેડી? ઓક્સાઇડનું સૂત્ર Ga2O3 થશે એવું મેન્ડેલિફે કીધું હતું. અને તત્વ શોધાયા બાદ એને ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરી તો ખરેખર આ રીતના જ જોડાનું Ga2O3 આ રીતના જ એનું સંયોજન બન્યું. રેડી? એટલે મેન્ડેલિફે જે અગાઉથી આગાહી કરી હતી એ જ રીતના સંયોજન એનું બન્યું. એવી જ રીતે એને ક્લોરાઇડનું સૂત્ર આપી દીધું હતું કે ક્લોરાઇડ માટે એને કીધું હતું ECl3. E એટલે એલિમેન્ટ, જે તત્વ શોધાવાનું હતું એ તત્વ. તો તત્વ અહીંયા મળ્યું તો ક્લોરીન સાથે એને પ્રક્રિયા કરવામાં આવી તો ખરેખર એના જેવી જ પ્રક્રિયા થઈ, GaCl3. આ પ્રકારે જેની પ્રક્રિયા થઈ. રેડી? તો મેન્ડેલિફે જે આગાહી કરી હતી કે એલ્યુમિનિયમની નીચે જે તત્વ મળશે એકા એલ્યુમિનિયમ, એનું નામ પહેલેથી જાણતા નહોતા એટલે એનું નામ શું આપ્યું? એકા એલ્યુમિનિયમ. રેડી? એ એકા એલ્યુમિનિયમના ગુણધર્મ એને અગાઉથી કહી દીધા. એનું દળ, ઓક્સિજન સાથેની પ્રક્રિયા અને ક્લોરીન સાથેની પ્રક્રિયા, એના જે સૂત્ર આવતા હતા અણ્વીય સૂત્ર, એ સૂત્ર પણ એને લખી નાખ્યા. આ જ રીતનું બંધારણ બનશે. રેડી? અને ખરેખર એના જેવું ને જેવું જ મળ્યું. પછી આગળ જોઈ તે મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટકની સત્યતા તથા ઉપયોગિતાનો સબળ પુરાવો પૂરો પાડે છે. આ જે ઉપર આપણે ઉદાહરણ જોયું ગેલિયમનું. રેડી? જે મેન્ડેલિફે આવર્ત કોષ્ટક બનાવ્યું હતું એમાં જે જગ્યા બાકી રાખી હતી, જે પરમાણ્વીય દળમાં ફેરફાર કર્યો હતો, રેડી, એ એની સાબિતી આપે છે કે એ કેટલું સાચું છે, કેટલું સચોટ છે. તેનાથી વિશેષ મેન્ડેલિફની અભિધારણાની અસાધારણ સફળતા એ હતી કે રસાયણશાસ્ત્રીઓએ તેમના આવર્ત કોષ્ટકનો માત્ર સ્વીકાર જ ન કર્યો, પરંતુ તે ખ્યાલ કે જેના પર તે ધારણા આધારિત હતી તેના તેમને સર્જનહાર માન્યા. બાકીના વૈજ્ઞાનિકોએ એને અસ્વીકાર ન કર્યો. આજે આવર્ત કોષ્ટક બનાવ્યું એમાં ક્યાંય તકલીફ તો દેખાણી જ નહીં, પરંતુ આ જે તત્વ નવા નવા શોધાણા એના માટે એને સર્જનહાર કીધા કે ના, આજે તમે ખાલી જગ્યા દર્શાવી તો અમને એની પ્રેરણા મળી કે ખરેખર પરમાણ્વીય દળ આટલું ધરાવતો, આવું સંયોજન ધરાવતો, આવી રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરતો કોઈ તત્વ હજી કુદરતમાં છે એમ. એટલે એને સર્જનહાર તરીકે કીધું એમ. નિષ્ક્રિય વાયુઓ જેવા કે હિલિયમ એટલે કે He, નિયોન Ne અને આર્ગોન એટલે કે Ar અગાઉ પણ અનેક સંદર્ભમાં ઉપયોગ થયો હતો. આ જે નિષ્ક્રિય વાયુ છે એ વૈજ્ઞાનિકોના હાથમાં આવતા ન હતા, કારણ કે એક તો વાતાવરણમાં અલ્પ માત્રામાં છે નિષ્ક્રિય વાયુ, અને નિષ્ક્રિય હોવાના કારણે એ બીજા કોઈ સાથે પ્રક્રિયા કરશે નહીં, તો એના ગુણધર્મને સમજવા પણ અઘરા પડે. કારણ કે કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરે તો આપણને ખ્યાલ આવે કે આ કેવો ગુણધર્મ ધરાવે. રેડી? એટલે નિષ્ક્રિય વાયુની બહુ મોટી તકલીફ હતી. આ વાયુઓની શોધ ઘણી મોડી થઈ, કારણ કે તે નિષ્ક્રિય હતા. શોધ મોડી થવાનું કારણ શું હતું? કારણ કે નિષ્ક્રિય હતા, કોઈ સાથે પ્રક્રિયા કરતા ન હતા. એના વિશે કોઈ સચોટ માહિતી આપી શકતું ન હતું. રેડી? અને વાતાવરણમાં તેનું પ્રમાણ ઘણું ઓછું હતું. વાતાવરણમાં પ્રમાણ એનું ઓછું હોવાના કારણે અને એ અલ્પ માત્રામાં હોવાના કારણે અને એક તો નિષ્ક્રિય હોવાના કારણે એના વિશે સચોટ માહિતી કોઈ આપી શકતા ન હતા. મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટકની એક વિશેષતા એ પણ છે કે જ્યારે આ વાયુઓની શોધ થઈ ત્યારે અગાઉની શ્રેણી એટલે કે વ્યવસ્થા ગોઠવણીને ખલેલ પહોંચાડ્યા વગર તેના નવા સમૂહમાં રાખવામાં આવ્યા. મેન્ડેલિફે જે આવર્ત કોષ્ટક એવું સરસ મજાનું બનાવ્યું હતું કે આ નિષ્ક્રિય વાયુની જ્યારે શોધ થઈ તો નિષ્ક્રિય વાયુ બીજા કોઈ તત્વને અડચણ પહોંચાડ્યા વગર એને અલગ સમૂહમાં અલગથી એને સ્થાન આપી શકાયું, વચ્ચે ક્યાંય નડતરરૂપ થયા નહીં. આટલું વ્યવસ્થિત, આટલું સચોટ મેન્ડેલિફે આવર્ત કોષ્ટક બનાવ્યું. નહીંતર શું થાય કે પાછળથી કોઈ તત્વ શોધાય તો એનું સ્થાન બીજા કોકે લઈ લીધું હોય,
હવે બીજા તત્વોની જગ્યાએ નવું તત્વ મૂકવા જાય તો બાકી બધાના સ્થાન વિખાઈ જાય, રેડી. પરંતુ આ નિષ્ક્રિય વાયુ ઘણા બધા હતા, જેમાં પણ જ્યારે પણ નિષ્ક્રિય વાયુ શોધાણા તો એ આવત કોષ્ટકમાં ક્યાંય ખલેલ પહોંચાડ્યા વગર એને અલગ સમૂહમાં સ્થાન આપી શકાયું. આ હતો 5.2.1 મુદ્દો. હવે આપણે નવો મુદ્દો શીખવાનો છે 5.2.2 મેન્ડેલિફના વર્ગીકરણની મર્યાદાઓ. મેન્ડેલિફના જે વર્ગીકરણ કર્યું હતું આપણે ભલે અત્યાર સુધી એમ કીધું કે એકદમ સચોટ છે, રેડી, પરંતુ એની પણ ક્યાંક થોડી ઘણી મર્યાદા રહેલી છે, પણ એ બીજા કોઈ વૈજ્ઞાનિકને નડતી નથી, રેડી, કે કોઈ તત્વને પણ એવી તકલીફ પડી નથી. ખાલી એક વિવાદાસ્પદ વાત તરીકે અટકી ગઈ, જેના વિશે હજી પણ કોઈ માહિતી મળતી નથી, રેડી. અમુક શક્યતા હોય કે હાઇડ્રોજનને અહીંયા બેસાડો તો એ બીજી જગ્યાએ પણ હોઈ શકે, બીજા જેવા ગુણધર્મ ધરાવી શકે. ક્લોરીનને અહીંયા બેસાડ્યો છે તો એ બીજા જેવા ગુણધર્મ ધરાવી શકે, તો એના બીજા સમૂહમાં પણ બેસાડી શકાય, રેડી. તો આવી અમુક ત્રુટિ હતી, પરંતુ એના વિશે કોઈ કહી શકતું ન હતું કે ખરેખર શું થાય. એટલા માટે એ મર્યાદાને મર્યાદા તરીકે ન લેતા ફક્ત જાણકારી માટે આપણે સમજી લઈએ. જાણકારી એટલે આપણે પરીક્ષા માટે તો સમજવાનું જ છે, પરંતુ આવત કોષ્ટકમાં ક્યાંય તકલીફ ઊભી કરતી નથી. જોઈએ, હાઇડ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના આલ્કલી ધાતુઓને મળતી આવે છે. હાઇડ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી છે તો કે આલ્કલી જેવી છે, જે આપણે નીચલા ધોરણ નહીં પણ આગલા ચેપ્ટરમાં આપણે શીખી ગયા આલ્કલીની ઇલેક્ટ્રોન રચનાની બધી, રેડી. આલ્કલી ધાતુઓની માફક હાઇડ્રોજન પણ હેલોજન, ઓક્સિજન અને સલ્ફર સાથે એક સમાન સૂત્ર ધરાવતા સંયોજનો બનાવે છે. હાઇડ્રોજન છે એ હેલોજન સાથે, ઓક્સિજન સાથે અને સલ્ફર સાથે એક સમાન સંયોજનો બનાવે છે. બાજુમાં તમે કોષ્ટકમાં જોઈ શકો છો, હાઇડ્રોજન છે એ હેલોજનના જે તત્વો છે ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન, ક્લોરોફ્લોરો, બ્રોમો, આયોડો, રેડી, આ બધા સાથે પ્રક્રિયા એક સરખી કરે, HCl હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, રેડી. પછી નીચે ઓક્સિજન સાથેનું સંયોજન દેખાયેલું છે H2O, પછી સલ્ફર સાથે H2S, રેડી. તો અહીંયા બાજુમાં એના ઉદાહરણ આપેલા છે, જે અહીં ઉદાહરણ દર્શાવેલા છે. બીજી તરફ હેલોજનની માફક હાઇડ્રોજન પણ દ્વિપરમાણીય અણુ સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે છે, તેમજ તે ધાતુઓ અને અધાતુઓ સાથે સંયોજાઈને સહસંયોજક બંધ બનાવે છે. હાઇડ્રોજન છે એ પણ દ્વિપરમાણીય સંયોજન ધરાવે છે, જેમ હેલોજન સમૂહના બધા તત્વો દ્વિપરમાણીય સંયોજન ધરાવે છે, રેડી. એવું તે હાઇડ્રોજનને બબે અણુ લઈ શકાય છે. તો હાઇડ્રોજનનો ગુણધર્મ કેના જેવો માફક આવે છે તો કે હેલોજન સમૂહ જેવો. તો હાઇડ્રોજનનું સ્થાન હેલોજનમાં હોઈ શકે કે ન હોઈ શકે, તો અહીંયા બેસાડી શકાય, એવું થઈ શકે, રેડી. પરંતુ હાઇડ્રોજનને આગળ રાખેલો છે, હેલોજન સમૂહમાં રાખેલ નથી. આ એની મર્યાદા છે. હવે વચ્ચે એક પ્રવૃત્તિ કરવાની કીધી કે હાઇડ્રોજનની આલ્કલી ધાતુઓ અને હેલોજન પરિવાર સાથેની સમાનતાને જોતા તેને મેન્ડેલિફના આવત કોષ્ટકમાં યોગ્ય સ્થાન પર મૂકો. હાઇડ્રોજન છે એની આલ્કલી ધાતુ અને હેલોજન પરિવાર સાથેની સમાનતાને જોતા, એ સમાનતા જોઈએ આપણે ઉપર, આપણે સમાનતા તો જોઈ જ, રેડી, કે હાઇડ્રોજન છે એ દ્વિપરમાણીય સંયોજન ધરાવે છે. તો એને આપણને કીધું કે આવત કોષ્ટકમાં યોગ્ય સ્થાને મૂકો, તો આવત કોષ્ટકમાં હાઇડ્રોજન છે એ હેલોજન સમૂહમાં પણ આવી શકે, જેમાં ક્લોરો, ફ્લોરો, બ્રોમો એ બધા આવેલા છે એની અંદર આવી શકે. અને એની નીચે કીધું એ બીજું, હાઇડ્રોજનને કયા સમૂહ અને આવર્તમાં રાખવું જોઈએ. હાઇડ્રોજનને ખરેખર આપણે અહીંયા મૂકવું હોય તો મૂકી શકીએ, પરંતુ રાખેલ ક્યાં છે, પહેલા સમૂહ અને પહેલા આવર્તમાં રાખેલ છે, સૌથી ટોચ ઉપર પહેલા, બરાબર, પહેલો સમૂહ અને પહેલી જ આવર્તમાં ગોઠવેલ છે. હવે પ્રવૃત્તિની નીચે આપેલું છે
ચોક્કસપણે આવત કોષ્ટકમાં હાઇડ્રોજનને નિશ્ચિત સ્થાન આપી શકાય નહીં, કારણ કે એનો ગુણધર્મ હેલોજન જેવો છે, તો ચોક્કસ સ્થાન ક્યાંથી આપવું આપણે, કે અહીંયા રાખવું કે અહીંયા રાખવું, આપણે એ આગા પાછું કરી શકતા નથી. આ મેન્ડેલિફના આવત કોષ્ટકની પ્રથમ મર્યાદા હતી. હાઇડ્રોજન દ્વિપરમાણીય સંયોજન ધરાવતા હોવાથી, એના જેવા કોણ ધરાવે, તો કે હેલોજન સમૂહ. રેડી, હેલોજન સમૂહના તત્વો પણ દ્વિપરમાણીય સંયોજન ધરાવે છે, જેના કારણે શું થાય છે, તો કે હાઇડ્રોજનનું સ્થાન હેલોજન સમૂહમાં હોઈ શકે અને પેલા સમૂહમાં પણ હોઈ શકે છે. એટલે આ એની પહેલી મર્યાદા કે હાઇડ્રોજનને ક્યાં રાખવું એ નક્કી થઈ શકે નહીં. તે પોતાના આવત કોષ્ટકમાં હાઇડ્રોજનને યોગ્ય સ્થાન આપી ન શક્યા, હાઇડ્રોજનને વ્યવસ્થિત સ્થાન આપી શક્યા ન હતા, કારણ કે ગુણધર્મોના જેવા લાગતા વળગતા હતા એટલા માટે. મેન્ડેલિફે તત્વોના આવર્તીય વર્ગીકરણ આપ્યા બાદ લાંબા સમય પછી સમસ્થાનિક શોધ્યા. ચાલો આપણે યાદ કરીએ કે કોઈપણ તત્વના સમસ્થાનિકોના રાસાયણિક ગુણધર્મ સમાન હોય છે, પરંતુ તેના પરમાણ્વીય દળ જુદા હોય છે. અગાઉ આવી ગયું 9મા ધોરણમાં આપણે કે કોઈપણ તત્વનો સમસ્થાનિક હોય, રેડી, સમસ્થાનિકના રાસાયણિક પ્રક્રિયા સરખી થતી હોય, સમસ્થાનિક એટલે એક જ તત્વના અલગ અલગ રૂપો, રેડી, પરંતુ એના પરમાણ્વીય દળ કેવા હોય છે, જુદા જુદા હોય છે. રેડી, તો આના વિશે આપણે અગાઉ શીખી ગયા છીએ. તો એના આધારિત પ્રવૃત્તિ 5.2 આવે છે કે ક્લોરીનનો સમસ્થાનિક Cl35 અને Cl37, ક્લોરીનના બે સમસ્થાનિકો લીધેલા છે, બંને ક્લોરીનના સ્વરૂપે, પણ એક સમસ્થાનિક એ ક્લોરીન 35 અને બીજો છે ક્લોરીન 37. તેમના પરમાણ્વીય દળ જુદા જુદા હોવાથી શું તમે તેઓને અલગ અલગ જૂથમાં મૂકશો? આપણને શું કહે છે કે અહીંયા જે બે સમસ્થાનિકો લીધા ક્લોરીનના, રેડી, એ બંનેના પરમાણ્વીય દળ કેવા છે, જુદા જુદા છે. ક્લોરીનનો પરમાણુ દળ કેટલો છે, પરમાણુ ક્રમાંક છે 17, પરંતુ અહીંયા પરમાણ્વીય દળ કેવા છે, બંનેના જુદા જુદા છે. હવે આપણને કહે છે કે તેમના પરમાણ્વીય દળ જુદા જુદા હોવાથી શું તેઓને અલગ અલગ જૂથમાં મૂકશો? બેને અલગ અલગ મૂકી શકાય? તો આપણને એક પ્રશ્ન થાય કે મેન્ડેલિફે જે રાસાયણિક ગુણધર્મના આધારે બધાની ગોઠવણ કરી હતી, તો આ સમસ્થાનિકોમાં તો રાસાયણિક પ્રક્રિયાના ગુણધર્મ સમાન થશે બંનેના, Cl35 અને Cl37, રેડી, તો બંનેને અલગ અલગ જૂથમાં મૂકી શકાય નહીં. મેન્ડેલિફે એવું પણ કીધું હતું કે તત્વના ગુણધર્મ તેમના પરમાણ્વીય દળના આવર્તીય વિધેય છે. તત્વના જે ગુણધર્મ છે એ પરમાણ્વીય દળ સાથે સંબંધ ધરાવે છે, રેડી. તો આપણને ત્રીજું કહીએ છીએ કે અથવા તેમના રાસાયણિક ગુણધર્મ સમાન હોવાથી તમે તેમને એક જ સ્થાન પર રાખશો. વળી આપણને આવો પ્રશ્ન પૂછો, દળ પ્રમાણે ગોઠવશો કે રાસાયણિક ગુણધર્મ પ્રમાણે? રાસાયણિક ગુણધર્મ સમાન છે, દળ કેવા છે, જુદા જુદા, રેડી. તો હવે નીચે સમજાવે છે કે આ બધા તત્વોના સમસ્થાનિકો મેન્ડેલિફના આવર્ત નિયમ માટે એક પડકાર હતો. મેન્ડેલિફે જે ગુણધર્મનો ઉપયોગ કર્યો, મેન્ડેલિફે તત્વનું વર્ગીકરણ કઈ રીતે કર્યું, તો કે બધાય તત્વના રાસાયણિક ગુણધર્મ જોયા અને પછી બધાનું સ્થાન નક્કી કર્યું. પછી એમાં પરમાણ્વીય દળ આગા પાછું હોય તો એને ફેરફાર કર્યો હતો, રેડી. તો આ નિયમ પ્રમાણે જો ગોઠવવા જઈએ તો બંને સમસ્થાનિક એક જ સ્થાન ઉપર આવી શકે, કારણ કે બંનેના રાસાયણિક ગુણધર્મ કેવા છે, સમાન છે, રેડી. એટલા માટે બીજી સમસ્યા એ પણ હતી કે એક તત્વથી બીજા તત્વ તરફ આગળ વધતા પરમાણ્વીય દળ નિયમિત રૂપથી વધતા ન હતા. બીજી સમસ્યા આ થતી હતી કે પરમાણ્વીય દળ વધવો જોઈએ, એ વધતો ન હતો, રેડી. આથી જ તે અનુમાન લગાવવું મુશ્કેલ થઈ ગયું હતું કે બે તત્વો વચ્ચે કેટલાક તત્વો શોધી શકાય છે. એટલે શું થયું કે બે તત્વની વચ્ચે બીજા ઘણા બધા તત્વોની શોધ થઈ શકે છે. વિશેષ રૂપે જ્યારે આપણે ભારે તત્વનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે આ તકલીફ ક્યારે પડે, તો કે વધારે તત્વ, જ્યારે ભારે તત્વનો વિચાર કરીએ, નીચે તરફ જેમ જેમ જતા જઈએ તેમ એના સમસ્થાનિકો વધતા જાય, રેડી. તો
તો એ સમસ્થાનિકોને પછી ગોઠવવા બહુ મુશ્કેલ પડે અને આવત કોષ્ટકમાં ક્યાંય સમસ્થાનિકનું સ્થાન આપેલ નથી. રેડી? તો આ હતું પ્રવૃત્તિ 5.2. તો આ મર્યાદાઓને થોડીક ધ્યાનથી જોવાની. એક એના સમસ્થાનિકો વિશેની મર્યાદા હતી અને પેલી મર્યાદા હાઇડ્રોજન વિશેની છે. હાઇડ્રોજન છે એ કયા સમૂહમાં આવી શકે? હેલોજન સમૂહમાં સ્થાન ધરાવી શકે. રેડી? તો આ બે પ્રકારની મર્યાદાને ધ્યાનથી જોવાની. હવે નીચે થોડાક પ્રશ્નો છે, ધ્યાનથી જોઈજો અને વાંચજો. સરળ જ છે, આગળ જે ટોપિક આવી ગયા એના આધારિત. હવે આપણે છેલ્લો ટોપિક 5.3 જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. અવ્યવસ્થિતમાંથી વ્યવસ્થિત કરવું આધુનિક આવત કોષ્ટક. રેડી? આ આપણા ચેપ્ટરનો છેલ્લો ટોપિક છે. તો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ. અસ્તુ.